परतख गुरु निस्तारे। गुरबाणी कह सेवक जन मानੈ, परतख गुरु निस्तारे। वाहिगुरु जी गौड़ी महला पंजवा। अपने सेवक को आप सहाई, नित प्रत पारै बाप जैसे माई। अपने सेवक को आप सहाई, नित प्रत पारै बाप जैसे माई। सतगुरु जोगो जोग अटल, तखत चबर छत्र जी दे मालक, दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत, समुची मनुखता दे सांझे रहबर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी मकादिश डिग्गी गोद दा आनंद मान रही सरबत गुरु रूप साध संगत जी। कोई रह ना जावे, सारे गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने साडे तो पहला रागी सिंह सहवाना तो श्री आसा जी दी वार दा कीर्तन सरवण कीता। तकरीबन 2 बजे तो निरंतर गुरबाणी दा जाप शुरू हो जाता है। आसा जी दी वार दे कीर्तन तो बाद गुरमुख प्यारे सिंह साहब जी दी रसना तो जो अज गुरबाणी दी विचार आपां करनी है, शब्द दा मूल पाठ सरवण कीता प्रेम सहित। गौड़ी राग दे विच गुरु पंचम पिता शहीदां दे सरताज सानू कलयुग दे जीवां नू की सिक्शा दिंदे हन, उहदे संबंध विच आपां ने विचार करनी है। जिन्नी क अकाल पुरख वाहिगुरू ने सोझी बख्शी है, आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तोहे तेती। हे अकाल पुरख वाहिगुरू, जिन्नी जिन्नी कि किसी जीव नू तू सुमत दिंदा है, सोझी दिंदा है, दत्ती हुई सोझी दे मुताबक हर जीव तेरे गुणां दा गायन करदा है। गावन तुधनो मोहणियां मनमोहन, सुरगा मछ प्याले। सारे तेरे जस नू गाउंदे हन। हजारां मूहां वाला शेष नाग सप, जो सप्पां दा राजा मन्निया है, वो भी तेरे हजारां नालों निता प्रति नवें उचारण करदा है, परंतु अंत नहीं तेरा पा सकिया। तेरे अंत नूं नहीं पाया जा सकता। हाँ, सिमरन करके अभेद जरूर हो जाता है मनुख। संसार ते बड़े बेअंत ऐसे महात्मा होए जिहड़े सिमरन करके उस अल्लाह उस वाहिगुरू दे विच अभेद हो गए। साध संगत जी, जदों अभेद ही हो जावे ते फिर अंत पाउणा तां कोई पिछे रह गया ना। जदों एक मिक्के हो गया, हर हर जंदू एक है, विभ विचार कश नाहे, जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही विखै समाहे। ऐसे गुरु के प्यारे हुंदे है जिहड़े निता प्रति गुरबाणी दा जाप करदे है। उन्हां नूं ही असल मायनिਆਂ दे विच संत कहा जांदा है। जिन्हां सास ग्रास ना विसरै, हर नामा मन मंत, धन सुसई नानका पूर्ण सोई संत। ये अकाल पुरख वाहिगुरू है जिहड़ा अपने प्यारिਆਂ ਦੀ सहायता करन वाला है, दुख सुख दे विच सहाई होण वाला है। जाको मुश्किल अत बने ढोई कोई ना दे, लागू हुए दुश्मना साक पे भज खले। भजो सब आसरा चूकै सब सराओ, चित आवे उस पार ब्रह्म लगे ना तत्ती वाओ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਾ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲਤ ਬਣੇ ਢੋਈ ਕੋਏ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਸਾਕ ਪੇ ਭੱਜ ਖਲੇ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਮੈਂ ਆਣ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ, ਰਹਿਤ ਚਾਹੋਂ ਦਿਸ ਘੇਰੈ, ਬਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ, ਕੋ ਨਾ ਆਵਤ ਨੇਰੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਦ ਤੋਂ ਮੱਧ, ਮੱਧ ਤੋਂ ਅੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਦ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸੁਰਤੀ ਸੁਖਮਣਾ ਨਾੜੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਖਮਣਾ ਨਾੜੀ 'ਚ ਸੁਰਤੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਆਸਰੇ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਥੇ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮਹਿ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋਂ ਵਸਾਰੀ ਹੈ, ਮਨੋਂ ਕਿਉਂ ਵਸਾਰੀ ਹੈ, ਵਿੜਦਾਤਾ ਜੇ ਆਗਨ ਮੈਂ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਕਰ ਨਿੰਮੇ ਆਗਨ ਉਦਰ ਮਝਾਰ, ਉਰਦ ਮੁਖ ਕਚੀਲ ਬਿਕਲ ਨਰਕ ਘੋਰ ਗਵਾਰ, ਮੁਖ ਤਲੈ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਬਸੰਦੋ ਕਉਤੜੇ ਥਾਏ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿੰਦ ਤੋਂ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੁਖ ਥੱਲੇ ਵੱਲ, ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਫਿਰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੋ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਟੀਚਰ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮਾਤਾ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਭਜਨ ਕਰੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗਰਭ 'ਚ। ਹੁਣ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਘਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਹਰਾ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੰਦਰ, ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦੇਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਭੇਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੇ ਜੰਮਦਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਦੈਂਤ ਦੇ ਕਲਰ ਕਵਲ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੜੀ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੈਂਤ ਦੇ ਉਸ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਭਗਤ ਨੇ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਬੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਗਨੀ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲ ਪੁੜੀਆ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ, 10 ਸਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਅਣਕ ਸਿੰਘ, ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ,
ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 60 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 65 ਮੈਂਬਰ 65 ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਬੰਦ ਕਟਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤਨ ਗੰਦਗੀ ਕੀ ਕੋਠੜੀ, ਹਰ ਹੀਰਿਆਂ ਕੀ ਖਾਨ, ਜੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਤਉ ਕੀ ਸਸਤਾ ਜਾਨ। ਜਲਾਦਾ, ਜੇ ਰੱਬ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਦਾ, ਸਸਤਾ ਹੀ ਜਾਣੀਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਪੰਥ ਪਿੱਛੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਲਈਏ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲ ਜੇ ਸੌਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਦਾ। ਐਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਜ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖੀ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੈਜ ਰੱਖੀ। ਸਹਾਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਆਪ ਹੋਏ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਨਾਸਤਕ ਲੋਕ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਰਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਲਗਤ ਹੈ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜਾਏ, ਸਿਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਕੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਐਦੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆਰਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਤੱਕ ਨਾ ਉਚਾਰੇ, ਐਦੋਂ ਵੱਧ ਰਾਖੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਮਨਮੁਖ ਨਾਸਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਿਆ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ। ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ, ਨਾਲੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਐਸੇ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਬੜੇ ਆਏ ਤੇ ਬੜੇ ਗਏ। ਇਹ ਪੰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਦਾ। ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ? ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਆਪ ਸਹਾਈ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਭਾਰੈ ਬਾਪ ਜੈਸੇ ਮਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਆਪ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚਨ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਤਹਾ ਤਹਾ ਉਠ ਧਾਵੈ। ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਿਕਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੈ, ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਠਾਕਰ ਪੈ ਸੇਵਕ ਤਤਕਾਲ ਹੋਏ ਆਵੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਆਪ ਪੈਜ ਰੱਖਦੇ ਐ। ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਜਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਦੇ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਜਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਨ ਹੋਵੇ ਨਿਤਨੇਮੀ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠਾਕਰ ਤੁਮ ਸ਼ਰਨਾਈ ਆਇਆ, ਉਤਰ ਗਿਓ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਸੰਸਾ, ਜਬ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹੀ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਐ, ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਐ। ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਲਓ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਆਪ ਸਹਾਈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਕਹਿਣ ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਲੋਕੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਿਧੀਆ ਸ਼ੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਲੀਨਾ ਕਦੇ ਕਮੀ ਨਾ ਹੈ। ਮੱਚ ਦੇ ਭੱਠ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੱਠ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਪੱਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਇੱਕ ਰੋਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੜਨ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਰੋਮ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਜੇ ਲਵੇਗਾ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਆਪ ਸਹਾਈ, ਆਪ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰੈ, ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਪ ਜੈਸੇ ਮਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਰੋਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾ ਕਰ ਚਿੰਤਾ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਰਤੇ। ਬਹੁਤਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡਤਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲੂ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। 3 ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ, ਓਵਰਆਲ ਸਭ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਭੰਡਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਲੈ ਕਰਨ ਦੀ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, 3 ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਐਸਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸੋ ਜੈਸੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੁਖ ਅਪਿਆਓ ਬੈਠ ਕੋ ਦੇਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਿਵਾਉਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਰੀਏ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਿਵਾਉਂਦਾ, ਬੈਠੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਣ ਉਬਰੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਭਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਭਰੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਗਣਕਾ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੂਆ ਪੜਾਵਤ ਗਣਕਾ ਤਰੀ ਸੋ ਹਰ ਨੈਨੋ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ। ਸੋ ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੇ ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆ ਕੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਉਭਰੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਉਭਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿੰਨਾਂ ਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰੋ, ਜੈ ਸਿਮਰਤ ਗਣਕਾਸੀ ਉਧਰੀ, ਤਾਕੋ ਜਾ ਸੁਰ ਧਾਰੋ। ਹੇ ਮਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕ ਲੈ, ਹੋਰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਰਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਤ ਨਵਾ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪਰਲੋ ਮਹਾਪਰਲੋ ਆਵੇਗੀ। 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਲੋਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਨਿਤ ਪਰਲੋ, ਨਿਮਿਤ ਪਰਲੋ, ਨਿਮਿਤਕ ਪਰਲੋ ਤੇ ਮਹਾਪਰਲੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿਤ ਪਰਲੋ ਜਦੋਂ ਸੌਂਨੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਨਿਤ ਪਰਲੋਂ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਮਿਤਕ। ਅਵਾਂਤਰ ਪਰਲੋਂ, ਅਵਾਂਤਰ ਪਰਲੋਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲੈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤਾਂ ਸਦੀਵ ਕਾਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਪਰਲੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਲਾ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਮਾਇਆ ਬਿਨਸ ਬਤਾਲਾ, ਇਹ ਪੁਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੰਦੂਕਾਰਾ, ਧਰਨ ਨਾ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮ ਪਾਰਾ, ਨਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ, ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਲਗਾਏਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੰਦੂਕਾਰਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਓੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪੁਤ। ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ। ਪਰ ਸਾਇੰਸ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਕਵਾਦ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹੇ ਗਏ। ਪੜ੍ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੋ ਕਮਰਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਰਟਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਪ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਤਪ ਜੋਗ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਨ। ਪਰੰਤੂ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਾਕੀ ਐਵੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਜਿਸ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਦਿਨ ਸੀ ਨਾ ਰਾਤ ਸੀ, ਨਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ, ਨਾ ਚੰਨ ਸੀ ਨਾ ਸੂਰਜ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਸਰਗੁਣ ਆਪ ਨਿਰਗੁਣ ਵੀ ਉਹੀ, ਕਲਾ ਧਾਰ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ। ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਕਰ। ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਜਾਮਲ ਵਰਗੇ, ਗਣਕਾ ਵਰਗੇ, ਪਿੰਗਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਭ ਤਰ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਮਨਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਉਭਰੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਉਭਰ ਗਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪੈ ਕੇ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਸੋਏ। ਇਹ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰੋਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਲੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਸੋਏ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੱਚ ਸੋਏ ਸੱਚ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਦ ਜਦੋਂ ਜੁਗਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਜੁਗਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦ ਬੈਤ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਸੋਏ। ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਇਹ ਹੈ। ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਪ, ਮਾਨੁਖ ਕੇ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਹਾਥ। ਇਹ ਪਾਠ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਰੋ ਯਤਨ ਜੇ ਹੋਏ ਮਿਹਰਬਾਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭੋਜਨ ਜਦੋਂ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਚੇਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਚਤਰਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਪ, ਮਾਨੁਖ ਕੇ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਹਾਥ।
ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਸੋਏ, ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਹਾਉ ਰਹਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਸੰਸਾਰ ਚਲਾਏ ਮਾਨ ਹੈ। ਕਈ ਅਰਥ ਨੇ ਰਹਾਉ ਦੇ। ਰਹਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾਭੀ, ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਨਾਭੀ ਹੈ ਨਾ, ਧੁੰਨੀਏ 'ਚ ਨਾੜਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਬ ਮਨ ਵਸਿਆ ਕਰਨੈ ਹਾਰਾ। ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਅਬ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆ ਗਈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਜਾਵੀਂ, ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਈਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਲਾਗੈ ਭਾਉ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਨਾ ਉਪਜੈ ਭਾਵੈ 100 ਗੇੜਾ ਆਵੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਭਾਵੇਂ 100 ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਬ ਮਨ ਵਸਿਆ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ? ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ। ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਭੈ, ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਭੈ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਸੋ ਗੁਪਤ ਭੈ, ਅਕਸ਼ ਮਾਤਰ ਭੈ। ਗੁਪਤ ਭੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਭੈ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਗੁਪਤ, ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੰਗ ਜਾਵੇ। ਅਕਸ਼ ਮਾਤਰ ਭੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਭੈ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਭੈ ਮੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਈ। ਜੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਭੈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵਸੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਿਤੇ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤਨੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਿਤੇ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਡਰੇ ਨਹੀਂ। ਡਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਭੈ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਆ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਅਜੇ ਵਸਿਆ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਵਸਣ ਦੀ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਵੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ। ਭੈ ਬਿਨ ਸੇ ਆਤਮ ਸੁਖ ਸਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਭੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਡਰ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭੈ ਬਿਨਸੈ। ਆਤਮ ਸੁਖ ਸਾਰਾ, ਆਤਮ ਦਾ ਅਰਥ ਮਨ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਮ ਸੁਖ ਸਾਰਾ, ਆਤਮਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਹੇ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਹ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਨਾ, ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ। ਕੱਪੜ ਰੂਪ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਜੀ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਦੇਹ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਨਾ, ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ। ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਨਾ। ਜੋ ਕੀਤਾ ਕਰਮ ਬੀਜਿਆ, ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਅਵਸ਼ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰੇਮਾਨ ਕਰਮ, ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ, ਪਰਾਲਬਧ ਕਰਮ। ਸੋ ਕੀਤਾ ਕਰਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਵਾਂ ਕਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਚਿਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ, ਸੰਚਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਫੇਰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਵੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ? ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾਟੇ ਕੋਟ ਕਰਮ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਗਣਕਾ, ਅਜਾਮਲ, ਪਿੰਗਲਾ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗੋ, ਧੋਪੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕੇ ਰੰਗ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੇ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਆਵੋ ਜਾਹੋ। ਆਪੇ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਣੇ ਆ, ਪਰ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਮਤ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਧੋਬੀ ਜਾਂਦਾ, ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫੱਟੀ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪਟੜੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੈਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਰੂਪੀ ਵਸਤਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਣਾ। ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਧੋਬੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਦਰਿਆਓ ਸਦਾ ਜਲ ਨਿਰਮਲ। ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਫੱਟੜੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਪਾਉਣਾ, ਜੁਗਤੀਆਂ ਰੂਪੀ ਮੁੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਵਸਤਰ ਦੀ ਮੈਲ ਲਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਖਤਮ। ਬਿਨਸੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭੈ ਬਿਨਸੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼, ਭੈ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਡਰ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਤਮ ਸੁਖ ਸਾਰਾ, ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ। ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਦੀਵੀ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਨਾਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਖਾਟੇ। ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੁੱਖ ਨਾਹੀਂ ਪੇਖੈ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ। ਬਹੁਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਟਕ ਚਾਟਕ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੁੱਖ ਨਾਹੀਂ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ। ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਲਪ ਸੁੱਖ ਕਿਹਾ। ਅਲਪ ਸੁੱਖ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛਿਨ ਭੰਗਰ ਹੋਵੇ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। ਕੋਈ 5 ਸਾਲ, ਕੋਈ 4 ਸਾਲ, ਕੋਈ 3 ਸਾਲ,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਸੁੱਖ ਕੋ ਚਾਹੇ ਸਦਾ ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੇਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਸਦਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਘਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਰੇ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਤਨ ਤੇ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹੈ, ਇਉਂ ਜਦੋਂ 2 ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ, ਐ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਜਲਾਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ 16 ਪੌੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਪਜੀ ਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਇਆ। ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼, ਇੱਕ ਚੋਂ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 9ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਟੋਕਰੇ ਚ ਪਾਤਾ ਜਲਾਦ ਨੇ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੇ 16ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਅਭਿਆਸੀ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਭਿਆਸੀ ਸੀਗੇ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਅਭਿਆਸੀ ਬਣ ਗਏ। ਮੋਬਾਈਲ ਅਭਿਆਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਭਿਆਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਐ। ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ 48 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਭਿਆਸੀ ਬੜੇ ਐ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਖੜੇ ਐ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਅਭਿਆਸੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪਹਿਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਨੇ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈ ਵਿਨਸੈ ਆਤਮ ਸੁਖ ਸਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਤਮ ਸੁਖ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਜਨ ਰਾਖੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਐ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਐ। ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ਼ ਰੂਪ ਰਸ ਗੰਧ, ਇਹ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਜਨ ਰਾਖੇ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੋਂ? ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਕਾਰ ਤੇ ਹਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਕਾਰ ਆਪਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਨਾ ਕਾਮ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਲੋਭ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਮੋਹ, ਨਾ ਹੰਕਾਰ। ਆਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਛਡਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਬੀਰ ਕੇਸੋ ਕੇਸੋ ਕੂਕੀਆ ਨਾ ਸੋਈਐ ਆਸਾਰ, ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਕੇ ਕੂਕਣੇ ਕਬਹੂ ਕੇ ਸੁਣੇ ਪੁਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖੜਾ ਛਡਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੌੜੀ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਜਨ ਰਾਖੇ, ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਲਾਥੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਾਪ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਚੜੀ ਆ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ,
ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆਹੋ ਖੰਨਲੀ ਧੋਤੀ ਉਜਲ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਣ ਪਾਹੋ। ਕੋਲੂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਖੰਨਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ 100 ਵਾਰੀ ਵੀ ਧੋਵੇ ਉਹ ਚੋਂ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਰਵਿਖ ਲਾਥੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਲਵਿਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਿੰਬੜਿਆ ਅਵਿਦਿਆ ਦਾ। ਅਵਿਦਿਆ, ਅਸਮਤਾ, ਰਾਗ ਦਾ, ਦਵੈਸ਼ ਦਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ। ਅਵਿਦਿਆ ਦਾ ਭਾਵ ਅਗਿਆਨਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਖਾਓ ਪੀਓ ਮੌਜ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਓ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਤੂੰ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੌਂਦੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਲਾਈਟ, ਮੰਜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਈ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਰੱਸੀ, ਡਰਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ, ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੱਪ ਪਿਆ, ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਡਰੀ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਚ ਆ ਕੇ 3.5 ਮਣ ਦੀ ਦੇਹ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਊ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦੇਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਵਿਖ ਲਾਥੇ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਲਵਿਖ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਸਰਣਾਈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਧਾਰ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਨਿਵੇ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮਾਣ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆ ਜਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣਾਵੇ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਘਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋ ਰਮਾਵਲ, ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਣੰਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਘਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੀਂਹ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਣੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਣੇ। ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਣੰਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਣੰਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਪ ਤੋਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਕੋਈ ਗਿਣ ਲਵੇ। ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਖਿੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤੀ ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਢੰਡੋਲ, ਪੁੱਜਸ ਨਾਹੀ ਹਰ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਪੁੱਜਸ ਹੈ। ਪੁੱਜਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁੱਲ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਹੁ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤੀ ਪੇਖੈ ਸਰਬ ਢੰਡੋਲ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਮੈਂ ਢੰਡੋਲ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਬਹੁ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤੀ ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਢੰਡੋਲ, ਪੁੱਜਸ ਨਾਹੀ ਹਰ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ।
ਸਾਈ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ਕੀਮ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਗ ਮਥਾ ਸੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣ ਦੋ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਾਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਨਕ ਸਨੰਦ ਮਹੇਸ਼ ਸਮਾਨਾ, ਸੇਖ ਨਾਗ ਤਿਰੋ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਨਾ। ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਸਨਾਤਨ ਸੰਤ ਕੁਮਾਰ, ਚਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹੇਸ਼ ਨਾਮ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਸੇਖ ਨਾਗ ਤੇਰੋ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਨਾ, ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੂੰਹ ਜਿਹਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜੇ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਆਪ ਸਹਾਈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਆਪ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਪਾਰੈ ਬਾਪ ਜੈਸੇ ਮਾਈ, ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਹੋ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕੀਏ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ। ਸ਼ਰਨ ਤੱਕਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਜਾਣ ਕੇ। ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਰੇ ਜਿਹਵਾ ਕਰਹੁ ਸਤਖੰਡ, ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰਸ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਾ ਭਾਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੀ, 7 ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵੱਢ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੈ, ਹਰਿਹਾ ਨਾਨਕ ਕਸਮਲ ਜਾਏ, ਨਹਾਈਐ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੀ ਵੱਢਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਟਿਕਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਵਸੀਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਆਲਸ ਵੀ ਤਾਂਹੀਓ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਹੋਊ, ਮੈਲ ਹੋਊ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਲ ਹੋਊ ਅੰਦਰ ਓਨੀ ਹੀ ਆਲਸ ਪਵੇਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਿਰਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕੀਏ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। 8:30 ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕਰਮਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।